우리 이 시간에 잠깐 설교 시작하기 전에 여러분들이 비디오 클립을 보겠습니다. 여러분들이 보면서 여러분의 마음속에 어떤 걸 느끼셨는지 한번 여러분들이 생각하는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 안녕하세요. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy. Felt hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to go to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university. You know, cold. I don't know how to describe it. But it's like bitterness as well, anger towards God, bitterness towards people because they don't understand. I was scared. I was scared. I was broken, weak. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go, you like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this.
still pray for arms and legs? Do I still desire it? You know what? I actually do. You know, I'm not discouraged if He doesn't give it to me. And it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. It's such a big ministry that God's given me, and such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that we bring of God's glory, grace, and perfection. But I'm still believing for the miracle. 할렐루야. 새해를 맞이해서 하나님께 첫 번째 우리 예배드리게 됨을 참 감사드리며, 또 이렇게 우리가 온전한 모습으로서 하나님께 나와서 예배드릴 수 있도록 축복해 주신 하나님께 우리 감사와 영광을 돌리게 되기를 바랍니다. 이 해마다 시작하는 첫 해, 첫 주는 상당히 중요합니다. 그렇다고 해서 그 나머지 주가 중요하지 않다는 것이 아닙니다. 우리가 시작하는 첫 해, 첫 주는 다른 주보다 더 소중하고 중요해요. 왜냐하면 우리가 첫 번째 단추를 우리가 잘못 끼우면은 모든 단추가 잘못 끼워지게 됩니다. 그런데 우리가 첫 번째 단추를 제대로 끼게 되면 그 나머지 단추가 제대로 다 끼워지게 되어 있습니다. 이거와 마찬가지로 우리가 시작하는 새해, 첫 주에 우리가 어떤 마음의 가짐을 가지고 우리가 시작하느냐에 따라서 우리의 나머지 해가 승리를 할 수 있느냐 아니냐를 결정할 수가 있습니다. 그래서 얼마나 많은 사람들이 첫 해를 갖다 잘 시작하려고 노력하는지 몰라요. 우리가 한국 사람들 특히 첫 해를 잘 시작하기 위해서 참 노력들을 많이 하는 걸 볼 수 있습니다. 해마다 보면은 동해 바다에 가서 떠오르는 태양을 바라보면서 한 해를 어떻게 하면 잘 시작할까? 그들이 약속하고 그렇게 시작들을 합니다. 근데 미국 사람들은 어떻게 시작하는가 봤더니 미국 사람들은 뉴욕의 타임스퀘어에 가서 파이어워크 하는 거 보면서 하루를 시작하더라고요. 어떤 사람들은 술집 가서 새해를 맞이하는 사람들이 있더라고요. 제가 12월 31일 날 승부영신 예배를 마치고서 가는데 항상 지나가는데 거기에 뭐 매일 지나갈 때마다 그 술집에는 차가 한 대여섯 대 그렇게 늘 있었어요. 그런데 12월 31일 날 승부영신 마치고 가니까 전 놀랐어요. 그 파킹랏 그 옆에 모든 지역이 차로 꽉 차 있는 거예요. 파킹할 자리가 없어. 완전히 그 지역 전체가 전부 다 차로 꽉 차 있습니다. 그래서 많은 사람들이 술집 가서 술 마시면서 새해를 설계하는구나 이런 생각을 해봤어요. 그런데 우리가 이렇게 다짐을 새해를 다짐하면서 시작하지만 그런데 그러한 결심이 결국은 작심삼일 결단 내리고 3일 있다가 그냥 원점으로 돌아가는 이런 것들을 우리가 봅니다. 여러분 짐네이즘 운동하는 데 있죠. 엑서사이즈 하는데 거기가 1년 중에 언제 제일 돈 많이 버는 줄 아세요? 1월달입니다. 사람들이 1월달이 되면 나도 이제는 건강하게 운동하고 좀 체력을 갖다 보강해야지 하면서 전부 다 마음의 결단을 내려요. 그리고 짐네이즘 가서 이제 멤버십을 듭니다. 근데 멤버십을 드는데 멤버십을 딱 들으면은 1년치를 드려야 됩니다. 그러면 처음에는 열정이 있어갖고 내가 1년 동안 열심히 하지. 그러면 딱 시작합니다. 그래서 덜커덕 그 용기 때문에 딱 그 멤버십을 들고 나면은 한 서너 번 가고 나면 그때부터 어떻게 가기 싫어져서 그냥 가지를 않습니다. 그런데 그 처음에 하고 싶었던 그런 결단 때문에 그냥 덜커덕 사는 것 때문에 그냥 돈은 어떻게 해요? 그냥 다 무료화되는 그런 상태가 된다는 겁니다. 성도 여러분, 모든 사람이 계획을 세웠는데
그렇죠? 좋은 계획들을 다 세웠습니다. 그런데 왜 결국은 쓰라린 결과로 나오게 되는 것일까? 왜 모두가 시작은 잘하는데 그런데 좋은 결과를 맞이하지 못하는 것일까? 그것을 보니까 간단합니다. 마음의 문제예요. 마음. 오늘 말씀을 보니까 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이라. 우리의 마음이 문제인 겁니다. 이 세상에는 많은 사람들이 살고 있습니다. 얼마나 많이 살고 있어요. 그런데 모두가 자기가 가지고 있는 계획들을 다 세우지만 성취하는 사람들 보면 어때요? 지극히 소수만이 내가 계획 세운 것을 이뤄간다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 아마 여러분들도 그럴 거예요. 여러분이 이제까지 계획 세우고 성취한 것이 과연 몇 개나 되는가? 한번 여러분이 보세요. 그러면 다른 사람은 뭐 우리가 어떻다 치더라도 내 자신도 내가 한다고 계획 세워놓고 내가 이루는 것은 아마 10손가락에 몇 개 되지 않는 이런 결과로 끝나고 맙니다. 모든 것이 실패로 끝나고 그냥 반복되는 그러한 일들이 계속 반복되는 그런 삶을 우리가 살게 됩니다. 그렇다면 여러분, 사람들이 실패한 이유가 무엇일까? 사람들에게 실패한 이유가 무엇입니까? 그러면 이렇게 해요. 내 부모가 나한테 좀 유산 좀 더 많이 좀 남겨줘서 내가 돈을 가지고서 이렇게 살아갔다면 내가 아마 좀 멋지게 이렇게 살아갈 수 있었을 텐데 근데 우리 부모가 그러질 않았기 때문에 내가 그럴 수밖에 없습니다. 이렇게 이야기를 합니다. 또 어떤 사람들은 그래요. 우리 부모가 나에게 좀 고등교육을 많이 시켜서 내가 학교를 좀 많이 나오면은 내가 이렇게 살지 않았을 것입니다. 아마 더 잘 살 수 있을 것입니다. 내가 이렇게 사는 것은 바로 우리 부모가 나를 갖다가 이렇게밖에 안 했기 때문에 못할 것입니다. 이렇게 얘기를 합니다. 또 어떤 사람은 나는 가지고 있는 재능이 없어요. 아무것도 없습니다. 그러니까 당연하게 내가 이렇게밖에 살 수가 없는 것이요. 어떤 사람은 그럽니다. 환경이 나를 따라주지 않아요. 나는 하고 싶은데 환경이 나를 밀어주고 따라줘야 되는데 환경이 나를 따라주지 않습니다. 하면서 이런 다양한 이유들을 댑니다. 여러분은 어떤 이유를 갖고 있나요? 여러분들 한번 각자 생각해 보세요. 여러분들도 분명히 내가 이걸 하려고 하는데 내가 이걸 못한 이유는 이것 때문에 그렇습니다 하면서 그걸 갖다 당연히 받아들이는 그런 것이 있을 것입니다. 그런데 사람들이 자기가 세운 그런 계획, 그런 것을 성취하지 못하는 진짜 이유는 그게 아닙니다. 얼마나 많은 사람들이 학교를 졸업하지 못했어도 그들이 열정적으로 살았을 때 그들이 성공하는 것을 우리는 얼마든지 볼 수가 있습니다. 얼마든지 돈이 없어도 진짜 열정을 가지고 일하다 보면 그렇게 훌륭하게 성공하는 사람들이 있습니다. 진짜 이유는 그거는 자기 마음을 지키지 못했기 때문에 그런 것입니다. 내 마음속에 세웠던 그런 마음, 이 마음을 내가 지키지를 못했기 때문에 결국은 성공하지 못하고 실패로 끝나고 마는 것입니다. 이 세상에 성공하는 사람들과 실패하는 사람들이 항상 존재하게 되어 있습니다. 어떤 일을 하든지 성공한 사람이 있는데 또 실패하는 사람이 있어요. 여러분, 성공하는 사람과 실패하는 사람의 차이가 무엇이라고 생각하세요? 거기 분명히 차이점이 있습니다. 차이점이 있는데 그 차이점은 생각의 차이점이에요. 어떻게 생각을 하겠냐. 그렇다고 많은 것이 다르지 않습니다. 그렇다고 뭐 하늘과 땅 차이로 이게 달라가지고 어떤 사람은 성공하고 어떤 사람은 실패하는 것이 아닙니다. 단 1%의 생각이 다르기 때문에 어떤 사람은 성공하고 어떤 사람은 실패를 하는 것입니다. 많은 사람들이 성공하는 사람들을 바라볼 때 그래요. 저 사람은 태어날 때부터 특별하게 태어났어. 그렇기 때문에 저 사람은 성공할 수밖에 없어. 근데 나는 내가 태어날 때는 나는 그렇게 태어나지 않은 거야. 그렇기 때문에 나는 그냥 이렇게밖에 살 수가 없는 거야. 라고 이렇게 생각을 합니다. 그러게 그냥 그것을 갖다 받아들이고 그냥 내가 살다 보니까 우리가 그냥 그 상태 속에서 벗어나지 못하는 것입니다. 이게 바로 다른 거예요. 성공하는 사람과 실패하는 사람의 차이는 바로 이거에서 다릅니다. 생각이 다릅니다. 성공한 사람은 안 그래요. 성공한 사람은 그 생각을 뛰어넘는 것입니다.
내 환경이 비록 이렇다 할지라도 나는 성공할 수 있어. 이 일을 할 수가 있어. 하는 그런 생각을 하는 거예요. 그 생각이 바로 1%입니다. 나는 못해. 나 이 상태에서 난 그게 있어야 돼. 그건 보통 사람이고 그 보통 사람의 1%를 대해서 나는 이 상태에서 있을 수가 없어. 나는 이것을 뛰어넘어서 할 수 있어. 라는 이 생각을 하는 것이 바로 1%입니다. 그래서 성공하는 사람과 실패하는 사람은 바로 1%의 차이점 때문에 성공하고 실패를 하는 것입니다. 성도 여러분, 사도 바울과 우리와 다른 점이 무엇일까요? 아마 우리가 사도 바울에 대해서 성경 읽다 보면 이 사람은 코가 2개에다가 귀가 4개 달리고 눈이 4개 달리고 아마 이 사람은 팔이 6개가 달려가지고 일을 갖다가 한 번에 막 많이 할 수 있는 그런 능력을 갖고 있기 때문에 아마 이렇게 할 수 있었을 거야. 아마 그렇게 착각하는 사람도 있을지 모릅니다. 근데 여러분, 우리가 사도 바울을 갖다가 쓴 서신을 갖다 읽다 보면은 여러분, 그는 얼마나 연약한 자인지 모릅니다. 우리가 똑같아요. 우리가 성경이 똑같아요. 그가 얼마나 힘들게 사역을 했는가를 우리가 알 수가 있습니다. 그는 두들겨 맞을 거 다 두들겨 맞고 죽을 고비 넘기고 그러면서도 그는 주님의 일을 열심히 하는 그런 자로서 쓰임받았었던 것을 우리가 알 수가 있어요. 여러분, 사도 바울과 우리와 다른 점이 무엇일까? 우리가 성경에 있다 보면은 사도 바울과 우리의 다른 점이 있다는 것을 발견합니다. 그것이 무엇일까요? 그것은 생각입니다. 우리가 빌립보서를 보면은 사도 바울의 생각을 갖다 이렇게 얘기하고 있어요. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 할렐루야. 사도 바울은 이 생각을 가진 거예요. 나는 할 수 없지만 내게 능력 주신 자 안에서 내가 그것을 할 수 있다는 이런 생각이에요. 이게 바로 다른 겁니다. 그는 늘 생각이 주님께 고정되어 있어요. 나는 비록 연약하지만 그러나 주님께서 나에게 능력 주신 그걸 통해서 나는 이것을 할 수 있다는 그런 생각을 가지고 할 때 생각이 그의 행동을 움직여줌으로써 그는 그 일을 하면서 달려갈 수가 있었던 것입니다. 이게 바로 사도 바울과 또 늘 실패하는 그런 자들과의 차이점인 것입니다. 이게 바로 얼마예요? 많이 납니까? 100%? 아니에요. 1%의 차이가 나는 것입니다. 안 될 것 같은 일도 주님이 나와 함께하면 한다라는, 할 수 있다라는 그런 마음을 가지고 밀고 나가는 바로 이것이 뭐예요? 1%의 차이점인 것입니다. 그러기 위해서 여러분, 우리는 새해 이제까지 생각했던 방식에서 벗어나야 돼요. 내가 12월 31일까지, 아니 어제까지, 아니 지금 이 순간까지 내가 살아오면서 내 능력을 제한하고 내가 할 수 있는 것을 제한하면서 나는 요 안에서만 할 수가 있지 그 밖에 때는 할 수 없어라고 생각했던 그 방식, 거기에서 1%에 더 나아가서 생각하는 그런 사람이 되어야만 됩니다. 그럴 때 저도 여러분도 사도 바울과 같이 우리가 능력 있는 그런 사람으로서 살아갈 수가 있습니다. 그러기 위해서는 여러분, 보통 사람들이 생각하는 생각에서 이제 벗어나시길 바랍니다. 사람들 다 그래. 그럼 나라고는 별 수 있어. 이 생각에서 벗어나야 돼요. 나는 그 사람보다 1% 더 다르게 생각해야 되겠다라는 이런 생각을 가져야만이 우리는 모든 것을 이룰 수가 있습니다. 그래서 나는 할 수 있다. 내가 할 수 있는 것이 아니라 내게 능력 주신 자 안에서, 예수 그리스도 안에서 나는 할 수 있다라는 그런 마음을 가질 때 우리의 마음속에 어떤 마음이 들어요? 긍정적인 마음이 들어옵니다. 긍정적인 마음이 들어오면 여러분, 긍정적인 생각이 자리 잡고 긍정적인 생각이 자리 잡으면 내 행동이 긍정적으로 따르게 되어 있습니다. 그런데 마음속에서 나는 안 돼. 그러면 여러분 할 수 없어요. 여러분이 할 수 있는 능력이 있다 할지라도 여러분 할 수가 없습니다. 그냥 그 자리에 남아있게 되어 있어요. 그러기 위해서 먼저 어떻게 해야 돼요? 우리 마음속에 나는 능력, 주님 주신 능력 안에서 할 수 있다는 그런 마음을 가져야 되는 것입니다. 과학자들이 이런 연구를 했다고 그래요. 참 놀라운 사실을 발견했는데, 사람은 일초에 한 가지씩 생각을 하는 그런 그 뇌를 갖고 있다고 합니다. 그래서 하루에 6만 가지의 생각을 한답니다. 그러니까 여러분 얼마나 빠른 거예요? 아마 6만 가지 생각이 나면 좀 머리가 빨리빨리 돌아가는 사람은 아마 0.5초에 한 가지 생각하는 사람도 있을 것 같아요. 막 정신이 돌아가는 사람은. 그래서 엄청난 양이 하루에도
지나가는데 한 6만 가지 정도 이 생각이 지나간다고 합니다. 그런데 6만 가지의 생각들 중에서 95%가 어저께나 그저께나 했던 그 똑같은 생각만 하고 지나가는 거예요. 늘 그 생각만 하고 지나가는 것입니다. 그래서 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 그래 나는 어제 이런 거 했기 때문에 이렇게밖에 할 수 없고 이거밖에 할 수 없고 이거 그냥 항상 어때? 내가 하던 그 선 안에서만 늘 생각하는 겁니다. 또 더더군다나 더 놀라운 것은 그렇게 생각하는 그러니까 95%가 똑같은 걸 생각하는데 그 95% 매일 반복하는 것 중에서도 80%가 부정적인 생각을 한다는 것입니다. 안 돼, 그거는. 이건 하나님 거, 이거 안 돼, 이것도 안 돼, 저것도 안 돼, 다 안 되는. 그런 생각만 45,000가지를 하는 거예요. 그렇기 때문에 늘 노상 생각하는 것이 똑같은 것만 생각하고 그리고 생각하는 중에서도 거의 80%가 부정적인 생각만 자꾸 하다 보니까 우리의 마음속에 어떻게 뭐가 쌓이게 됩니까? 부정적인 것이 자꾸 밀려 들어오는 겁니다. 부정적인 것이 자꾸 밀려 들어오다 보니까 절망적인 생각이 자꾸 들어가는 겁니다. 왜 절망적인 생각이 들어가니까 절망적인 행동, 나는 못한다는 그런 생각만 자꾸 하게 되는 것이 바로 우리 사람이라고 합니다. 그런데 성공하는 사람들의 생각은 달라요. 보통 사람들은 부정적인 생각을 할 때 거기에서 1%의 생각을 다르게 하는 겁니다. 이걸 할 수 있어. 이거 어떤 길이 있을 거야. 어떤 방법이 있을 거야. 이런 생각을 한다는 거예요. 보통 사람은 안 돼, 이거는. 이건 뭐 할 수 없는 거야. 모든 사람이 다 해도 안 돼, 이거. 그러면은 안 해. 그런데 1%의 사람, 1%의 다른 생각을 하는 사람, 성공한 사람은 아니야. 방법이 있어. 길이 있어. 그러면서 어떻게? 그것을 시도하는 사람입니다. 그렇기 때문에 1%의 생각이 다르기 때문에 그 사람들은 계속적으로 인생을 바꿔가면서 계속적으로 성공을 하면서 살아갈 수가 있는 것입니다. 지금까지 이 세상에 태어난 사람들 중에서 가장 똑똑하다는 천재가 있어요. 그 사람이 누구냐면 아인슈타인입니다. 이 아인슈타인이라는 사람이 이런 말을 했습니다. 어리석음이란 계속해서 똑같은 일을 반복하면서도 좋은 결과를 기대하는 것이다. 참 이 말이 좀 마음에 와닿더라고요. 그렇죠? 생각해 보세요. 똑같은 일을 반복하는 거예요. 똑같은 일만 계속 반복하면서 나한테 좋은 일이 일어나기를 기대하는 겁니다. 근데 똑같은 일을 반복하면 좋은 일이 일어날 수가 없다는 걸 알면서도 그냥 그 일만 계속 하면서도 뭐예요? 나한테 좋은 일이 일어나기를 기대한다는 것. 내 인생에서 멋지게 뭔가가 막 기적이 일어나기를 기대한다는 것. 그것은 바로 바보 같은 사람이다. 이 사람이 이렇게 말을 했어요. 만약에 내 인생이 지금보다 더 나은 인생이 되기를 원한다면 그렇다면 어떻게 해야 돼요? 더 나아지는 생각을 해야 돼요. 1%의 나아지는 생각을 해야만이 지금보다 더 나은 그런 삶으로 바뀝니다. 더 행복해지기를 원합니까? 그러면 내가 이제까지 생각했던 그 행복의 생각보다도 1%에 더 다르게 내가 생각을 해야만이 내 인생이 행복해지는 것입니다. 내 습관이 변하기를 원하십니까? 그렇다면 이제까지 내가 생각했던 내 습관 그냥 이래 거기서 머물르는 것이 아니라 이거보다도 내가 1%의 다른 생각을 가질 때 그 습관에서 벗어날 수가 있는 것입니다. 성도 여러분, 똑같은 자리에 남아서 있으면서도 자기의 행동이 저절로 바뀌기를 원한다면 바로 이것이 어리석은 사람이라는 것입니다. 내가 똑같은 삶만 계속하면서도 내 인생이 승리하기를 원하고 뭔가가 잘 되기를 원한다면 그건 진짜 바보 같은 생각이라는 것입니다. 여러분, 우리가 열심히 일을 하기 싫어하는데 난 부자 되고 싶어. 여러분, 그게 이루어집니까? 안 이루어집니다. 아무것도 하지 않으면서 성장하기를 원한다면 절대 성장이 이루어질 수 없다는 것입니다. 왜냐하면 마음에 어떤 것을 품느냐에 따라서 내 인생이 변하기 때문에 그렇습니다. 러시아에 어떤 역도 선수가 있었다고 합니다. 그는 아마 굉장히 좀 체질도 좋았고 그래서 그가 계속적으로 뭐 국가에서 그 기록을 깨가는 그런 일을 갖다 막 하고 올라갔어요. 그래서 사람들이 이 사람 진짜 앞으로 세계적으로 유명한 사람이 될 수 있을 것이라는 이런 기대를 가지고 계속적으로 트레이닝을 시켰습니다. 그런데 그 사람이 249kg을 갖다 들어 올리는데까지는 성공했어요. 그런데 250kg을 들어 올리는데 계속 실패하는 겁니다. 그런데
뭐 과학자들이라든지 뭐 의사라든지 이 사람들이 이렇게 얘기했다고 그래요. 그 사람이 그렇게 못 올리니까 사람의 한계는 249kg입니다. 그렇기 때문에 이 사람이 들어올리는 것은 불가능합니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 이 선수가 어떻게 했어요? 그래, 나는 한계가 249kg이야. 그렇기 때문에 더 이상은 안 돼. 이런 생각을 가지고 매일 연습을 했습니다. 여러분 들어 올렸을 것 같아요? 못 들어 올렸을 것 같아요? 못 들어 올렸습니다. 계속 실패했어요. 그래서 어떤 사람이 심리학자가 코치한테 이렇게 제안을 했다고 그래요. 선수 모르게. 지금부터 그 사람이 연습하는 249kg의 그 무게에다가 250kg의 무게를 달으세요. 그리고 선수에게는 이거 249kg이니까 이걸 가지고 계속 연습하라고 시키라는 겁니다. 그러니까 이 선수가 매일 자기가 249kg을 어때요? 번쩍번쩍 들어 올렸습니다. 그래서 이까짓 거 하면서 250kg짜리를 들어서 번쩍 올린 거예요. 거기에서 기적이 일어난 겁니다. 왜? 이 사람은 이제까지 이건 250kg짜리는 내가 절대 못 올려. 먼저 마음속에서 어떻게 했어요? 못 올린다고 부정적인 마음을 깔아놨습니다. 그래서 난 못해. 못한 상태에서 들어올리면 되려? 안 됩니다, 이게. 그래서 그는 못했는데 249kg이라고 했어요. 그랬더니 이까짓 거 이건 내가 매일 들어서 내가 하루에도 몇 번씩 들었던 거야. 이런 마음으로 자신만만하게 그걸 들어 올리니까 250kg을 그는 한계를 넘었다는 것입니다. 성도 여러분, 이게 바로 생각의 차이예요. 이게 바로 생각의 차이인 것입니다. 그래서 카네기라는 사람이 이런 말을 했습니다. 가장 조심해야 할 것은 가난도 질병도 아니다. 그것은 무엇이냐? 당신의 생각입니다. 여러분, 우리 질병, 우리의 가난, 이것이 우리가 조심해야 될 것이 아니에요. 우리가 진짜 조심할 것은, 진짜 우리 인생을 망치게 하는 것은 뭐예요? 우리 마음인 것입니다. 우리 생각이에요. 우리의 육체는 병이 나도 가서 고칠 수가 있지만 마음의 병이 나면 여러분 고칠 수가 없어요. 이 말이 참 일리가 있는 것 같아요. 여러분 그렇지 않아요? 예? 살면서 우리 자신의 한계를 정하면 그 선을 넘지 못합니다. 여러분 절대 여러분의 한계를 긋지 마세요. 하나님께서 여러분에게 능력 주셨습니다. 우리는 노력을 하면 우리 한계를 갖다가 얼마든지 초월할 수가 있어요. 사람은요, 하나님께서 위대하게 창조해 주셨습니다. 사람 참 놀랍습니다. 진짜 하나님을 신뢰하고 사람에 대해서, 인체에 대해서 연구하는 사람들 보면은 입 딱 벌립니다. 의사들, 진짜 크리스찬은 입 딱 벌려요. 왜? 이 사람의 이 신체를 구조마다 만들어주신 그 하나님의 그 놀라신 그 능력, 이걸 보면은 놀랐습니다. 여러분, 우리는 이러한 모든 것을 갖고 있습니다. 그래서 우리가 한계를 열어놔야 돼요. 믿는 자들은 우리의 능력으로 하는 것이 아니라 내게 능력 주신 자 안에서 할 수 있다는 것. 누구의 능력으로? 하나님의 능력으로 하는 거예요. 그렇기 때문에 내가 할 수 없는 것 같이 자꾸 제안하면 하나님께서 할 수 있다고 그랬는데도 어떻게 해요? 우리는 못하게 되는 겁니다. 그래서 우리의 능력을 열어놓고 하나님께서 함께 해주시면 난 할 수 있다는 그런 자신감을 가지고서 우리는 무엇이든지 어떻게 밀고 나갈 수 있는 그런 삶을 살아야 됩니다. 성도 여러분, 우리는 우리의 마음에 부정적인 마음이 들어오지 못하도록 막아야 됩니다. 여러분, 우리는 가만히 있어도 부정적인 생각이 들어와요. 막 들어와요. 우리가 이걸 막아야 돼요. 그래야만이 우리 속에서 하나님의 능력이 일하실 수가 있습니다. 그런데 우리의 마음은 어떻게 지켜야 할까? 여러분, 어떻게 지켜야 될까요? 먼저 예수님을 의지하면서 살아야 돼요. 우리가 예수님을 의지하지 않고 살면 우리는 능력이 나타날 수가 없습니다. 우리가 이 세상에서 승리하는 첫 번째 방법이 바로 예수님을 의지하면서 사는 겁니다. 예수님을 의지하면서 살면은, 우리가, 우리의 보통 사람이 생각하는 것을 초월하지 못합니다. 예수님을 의지하지 못하면은 보통 사람의 생각을 초월하지 못해요. 왜? 사람이 할 수 있는 능력이 제한되어 있다는 생각을 갖고 살기 때문에. 그런데 예수님을 의지하는 사람은 예수님의 능력을 의지하지 내 능력을 의지하지 않습니다. 그러면은 내가 예수님을 의지할 때 내 능력 그 이외에 그것을 갖다 뛰어넘을 수가 있어요. 수준을 뛰어넘기 때문에 내가 먼저
주님을 의지하는 그런 믿음을 가지고 살아야 됩니다. 그러면 우리가 내가 정해놓은 그런 한계가 아니라 하나님께서 정해놓으신 한계, 그곳까지 우리는 성장하며 달려갈 수가 있는 것입니다. 그래서 여러분들이 마음속에 예수님을 믿으면서 의지하면서 이렇게 생각하세요. 내가 할 수 있는 것이 아니라 내게 능력 주신 자 안에서 내가 할 수 있다라는 이런 자신감을 가지고 여러분이 어떤 일이 있다 할지라도 여러분이 그것을 갖다가 그냥 밀고 나갈 수 있는 그런 믿음의 용기를 가져야 됩니다. 안 돼. 아이고 힘들어서 안 돼. 피곤해서 안 돼. 이런 생각이 들어올 때 어떻게 돼요? 벌떡 일어나야 돼요, 여러분. 그때 벌떡 일어나야 됩니다. 여러분, 우리는 서 있으면 앉고 싶습니다. 앉으면은 눕고 싶어요. 눕고 싶으면 일어나기 싫습니다. 그냥 개겨 거기서. 우리의 몸이 그렇습니다. 그런데 내가 앉아 있으면 눕고 싶으면 앉냐. 일어서 한 벌떡 탁 일어나서 우리가 추진해 나가야지 우리가 일을 이룰 수가 있습니다. 우리가 여러분 생각이 변하면 행동이 변합니다. 행동이 변해야만이 불가능해 보이던 일들도 가능해 보여요. 그러면 우리의 삶에서 놀라운 능력이 나타납니다. 여러분 제가 설교 시작하기 전에 보여준 비디오 클립을 보셨어요. 그렇죠? 여러분 보세요. 닉 부이치치라는 사람을 봤을 때 그가 어떤 면으로 봤을 때 어떤 면으로 봐도 부정적인 환경을 갖다가 그가 쉽게 넘길 수 있는 그런 처지였는가 보세요. 여러분. 여러분이 지금 나는 이런 결점이 있습니다. 난 육체에 이런 어려움이 있습니다. 라고 말하는 그것과 한번 그분과의 비교를 한번 보세요. 그러면 여러분이 그걸 비교할 수 없는 그런 상태예요. 여러분이 나는 할 수 없어라는 그런 생각을 가지고 있는 그거와 그분과의 한번 비교를 한번 해보시기 바랍니다. 여러분 너무 절망적인 상태라서 그런 자살하고 싶은 마음이 안 들었을 거예요. 그의 마음속에 너무나 차가웠어요. 여러분 생각해 보세요. 다리 한쪽 없고 팔 한쪽은 없다고 그래도 참 얼마나 살기가 힘든지. 근데 그는 다리 두 개가 없고 팔 두 개가 없습니다. 있는 건 요거 한쪽밖에 없어요. 요만큼 발. 그랬을 때 우리가 생각할 때는 참 그는 최악의 상태라서 도저히 가능성이 없어 보이는 그런 상태였습니다. 그런데 그가 자기의 생각을 바꿀 때 그 육체를 뛰어넘을 수 있는 그런 놀라운 기적이 일어난 것을 우리가 볼 수가 있어요. 그럴 때 여러분 그는 자기 자신은 그러한 참 신체 불구자적인 그런 삶을 살지만 그러나 사람들에게 기쁨을 주고 행복을 줄 수 있는 그런 전도자의 삶을 살 수 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 어느 면으로 보아도 그는 다른 사람들의 도움을 받으며 살아야 할 입장이에요. 그렇죠? 만약에 보통 생각을 가지고 살았다면 그는 아마 벌써 이 세상 사람이 아니었을 것입니다. 만약에 보통 사람의 생각을 가지고 살았다면. 그리고 만약에 그가 보통 사람의 그 생각을 가지고 살았다 할지라도 만약에 그 상태로 살았다면 다른 사람들에게 그저 업혀가지고 그냥 마지못해서 그냥 구박받으면서 매일 세상을 원망하면서 아마 살았을 것입니다. 그런데 그가 팔과 다리가 없는 불구자이지만 1%의 생각이 달랐습니다. 1%의 생각이. 다른 사람과 1%에게 달랐기 때문에 그는 정상적인 사람들에게 이렇게 행복을 나눠주면서 용기를 주면서 그들을 이끌어주는 그런 지도자가 될 수가 있었던 거예요. 만약 이 사람이 정상적인 사람, 보통 사람같이 살았다면 그는 그러지 못했을 것입니다. 그런데 이렇게 승리할 수 있는 비결, 그건 무엇입니까? 그는 보통 사람같이 생각하지 않고 1%를 다르게 생각했는데 나도 정상적인 사람과 같이 살 수 있다. 이거예요, 여러분. 비정상적인 사람인데 나도 팔다리 다 갖고 있는 사람같이 살 수 있다라는 그런 생각을 가진 거예요. 그게 몇 퍼센트? 1%예요, 여러분. 이게 바로 1%인 것입니다. 그럴 때 그의 삶이 정상적인 육체를 가지고도 살지 못해 행복하게. 매일 안 된다고 하고 살고 있는 사람이 있습니다. 그런데 그런 사람들에게 봐라. 나를 봐라. 나는 이렇게 살면서도 나는 그 일을 이뤘다고 하면서 그들에게 자신감을 심어주는 바로 이런 일을 하는 사람이 되었던 겁니다. 성도 여러분, 저 여러분은 2013년도를 다른 사람보다 1% 다르게 시작하게 되기를 축원합니다.
그래야 올해 여러분이 계획하고 소망하는 일이 이루어질 수가 있어요. 모두 바라는 소원이 있습니다. 그것이 저절로 이루어지기를 기대해서는 안 돼요. 마음속에는 그래 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고 막 계획을 많이 세웁니다. 그런데 가만히 있어. 작년이나 저작년이나 똑같은 그 자리에서 가만히 앉아있으면서 그게 이루어져 이런 생각만 갖고 있으면 여러분 절대로 이루어지지 않습니다. 우리가 올해 내가 세운 계획 그것을 내가 성공시키기 위해서는 승리하기 위해서는 이제까지 생각했던 1% 그거보다 더 1%를 더 생각하면 여러분들은 반드시 승리할 수가 있습니다. 할렐루야. 예. 자, 신앙생활 하기를 잘하기를 원한다면은 이제 1% 더 적극적인 사람이 돼야 돼요. 작년에는 성경 읽기 싫어했고 그러면 올해는 내가 성경 읽기를 기뻐해야 되겠다. 1%예요. 1% 그게. 100%가 아닙니다. 1%가 달라야 돼요. 그러면은 적극적으로 성경을 읽게 됩니다. 이게 1% 다른 것입니다. 만약 예배를 더 열심히 드리기를 원한다면 이제 1%가 달라져야 돼요. 적극적인 자세가 돼야 됩니다. 내가 오기 싫어도 이런 벌떡 일어나서 달려오는 바로 이것이 바로 몇 퍼센트? 1%예요. 여러분 우리가 신앙생활을 갖다가 더 잘하고 예수님을 알기를 원하는데 그냥 아무것도 안 해요. 성경 공부도 하지 않아. 그러면서 난 신앙 잘하기를 원합니다. 올해는 내가 신앙이 잘하기를 원합니다. 여러분 절대 그런 일은 일어나지 않습니다. 내가 신앙이 잘하고 싶어요? 그러면 내가 성경 공부에 참여하고 예배에 참여하고 내가 적극적으로 교회에 참여해야지 내 신앙이 잘할 수가 있어요. 이게 몇 퍼센트? 이게 1%예요. 1%. 이게 바로 내가 올해 달라져야 될 그런 모습인 거예요. 생각입니다. 또한 교회에 봉사하고 싶어요. 그러면은 마음뿐이고 실행을 하지 못했어. 이제까지는. 내 마음은 그런데요. 나는 못합니다. 이게 보통 사람이야. 그런데 이제는 마음에다가 1%를 내서 뭘 하는 거예요? 내가 어떻게 해야지 할 수 있는가? 그걸 찾아서 하는 것이 바로 1% 다르게 하는 것입니다. 여러분 이제 생각만 하는 것이 아니라 1% 다르게 생각함으로써 이제 행동까지 움직이는 것이 바로 1%인 것입니다. 성도 여러분, 모든 사람이 다 잘 살기를 원해요. 난 가난한 거 좋아. 할렐루야. 나 가난하게 해주세요. 그런 사람이 있어요? 한 사람도 없어요. 모든 사람이 다 잘 살기를 원합니다. 모든 사람이 다 풍성하게 살기를 원해요. 모든 사람이 다 멋지게 살기를 원합니다. 전부 다 공부도 대학교, 대학원, 박사 과정까지 다 공부하고 싶습니다. 직장도 좋은 거 다 잡고 싶어요. 다 모든 사람이 다 나 잘 되고 싶어요. 이런 생각을 가지고 삽니다. 그런데 그렇게 하지 못하는 이유가 무엇일까요? 그것은 1%가 모자라기 때문에 그렇습니다. 보통 사람들은 다 그렇게 생각하면서 그냥 거기 있어요. 그런데 내가 그렇게 하기 위해서는 그 사람들보다 1%가 달라야 돼. 그 1%가 다르기 때문에 보통 사람에서 벗어나지를 못하는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 보통 사람에게서 벗어나기 위해서는 우리가 가장 뛰어넘어야 될 것이 하나가 있어요. 그것이 무엇이냐면 게으름인 것입니다. 움직이기 싫어하고 그냥 어떠한 편안할까 안락하게 이렇게 남아있고 싶어하는 그것이 바로 우리의 1%를 차단하고 못하게 합니다. 우리가 모든 것이 바로 거기에 매여가지고 나는 그냥 이렇게 사는 게 좋아. 이렇게밖에 할 수 없어. 이게 바로 뭡니까? 바로 1%의 생각을 하지 못하게 가로막고 있는 게으름병인 것입니다. 여러분 그것을 갖다가 우리가 뛰어넘지 못하면 우리는 똑같은 자리에서 계속적으로 그렇게 살 수밖에 없어요. 내가 이제까지 살아오던 방식대로 매일 똑같은 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 그냥 이거 하고 저거 하고 내가 즐기고 요것만 계속 반복하는 사람은 절대로 여러분 거기에서 벗어나지 못합니다. 거기에서 1%가 달라야지 여러분이 그걸 뚫고 일어나서 다른 사람보다 성공할 수가 있게 되는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 우리 교회를 축복해 주셨습니다. 우리 교회를 축복해 주시고 우리 교회를 통해서 여러분들을 축복하기를 원하세요. 그래서 그러한 축복을 내가 받기 위해서 내가 먼저 해야 될 것, 그것이 무엇인가 생각해야 됩니다. 그 생각이 뭐예요? 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있나이다. 이런 생각을 가져야 돼요. 마음을 가져야 됩니다. 이런 긍정적인 마음을 내 마음속에 품을 때 그런 마음이 나를 가만히 있지 못하게 해요. 여러분 그런 마음을 품게 되면은 그 마음 속에서 내가 가만히 있지를 못합니다. 그냥 일어서 뛰고 싶어요.
막 뛰어서 막 뭔가 일을 해야 돼요. 그러면 행동으로 옮기게 되는 것입니다. 그러면 하나님의 역사로 불가능해 보이던 여러분들의 계획과 목표가 반드시 이루어지게 됩니다. 그렇게 되려면 이제까지 여러분이 생각했던 살아오던 방식, 거기서 1% 다르게 살아가야 돼요. 여러분이 생각했던 거 1% 다르게 해야 됩니다. 여러분이 거기서 1%를 더 다르게 생각하면서 여러분의 삶의 방향을 바꿀 때 바로 거기서 하나님께서 놀라운 기적을 베풀어 주실 것입니다. 저는 여러분들이 2013년도에 기도 제목 다 내놓았습니다. 이제 그 기도 제목을 이루기 위해서는 여러분이 1% 다르게 생각하면서 여러분이 달려갈 때 12월 31일 날 하나님께서 나에게 내가 1% 이렇게 다르게 생각하면서 살아오니까 하나님께서 이렇게 위대하게 이루어 주셨습니다 하면서 여러분의 삶 속에서 일어나는 이런 일들을 간증하게 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 새로운 해 1월 6일 첫 주에 이제 하나님께 우리의 능력을 열어놓고 하나님이 역사해 주시기를 우리가 기도하며 달려갑니다. 이제까지는 우리가 살아오는 삶 속에서 보통 사람같이 거기서 머물러 있었기 때문에 내가 수없는 많은 계획도 세우고 목표도 세우고 그렇게 달려왔지만 늘 실패를 반복하면서 달려왔습니다. 하나님, 이제 우리가 보통 사람보다 1% 다르게 생각함으로써 우리는 하나님께서 역사해 주시는 특별한 사람 속에 끼기를 원합니다. 하나님, 이제 마음속에 그러한 1%의 생각을 가지고 살아갈 수 있는 그런 마음이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 마음에 긍정적인 마음, 나는 할 수 없지만 내게 능력 주신 자 안에서 할 수 있다는 이런 자신감을 가지고 어떤 일이든지 노가 아니라 예스로 화답할 수 있는 그런 긍정적인 마음이 되게 하여 주시옵소서. 그럴 때 우리는 그 마음이 내 삶을 움직이고 또한 내 삶이 움직여질 때 내 행동이 움직여지고 그럼으로써 내 삶이 주님 안에서 윤택하게 된다는 것을 우리가 잊지 않도록 하나님께서 우리의 마음을 주장하여 주시옵소서. 모든 것 주님께 의탁드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.